Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. Manual for Teachers. 신사 매뉴얼. Manual for Teachers of God. 하느님의 교사들을 위한 지침서인 것이죠. 신사 매뉴얼. A Course in Miracles. 모두 3권으로 되어 있는 기적 수업. 텍스트, 본문, Workbook for Students. 1년 365일 매일 짧게 읽고 새기는 수련장 같은 것이죠. 그리고 Manual for Teachers. 신사 매뉴얼. 거의 다 읽었는데요. 지난 시간까지 주제별로 28번에 걸쳐서 제일 첫 시간에 Who are God's teachers? 신사들, 하나님의 교사들은 누구인가? 그렇게 시작해서 28번째 What is the resurrection? 부활이란 무엇인가? 그 내용을 통해서 다시 한번 A Course in Miracles 내용을 요약 정리해 보았죠. 그리고 오늘 29번째 As for the rest. 기타, 남은 말, 여적, 그런 정도의 내용을 살펴보게 되는데요. 이제 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 마지막 시간. 그 내용을 구체적으로 읽고 새기기 전에 늘 그랬듯이, 늘 그러하듯이 A Course in Miracles. 단 3문장으로 요약 정리되는 기적 수업. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 진짜 아닌 것은 아무것도 존재하지 않는다. 진짜 아닌 것은 그저 허상으로, 환상으로 있는 것처럼 보이는 것 뿐이지 실제가 아니다. It's unreality. 그리고 실제 reality는 그 어느 것도 위협받지 않는다. 하나님은 위협받지 않는다. 나고 죽는 과정을 거치지만 생명 그 자체는 위협받지 않는다. 사랑은 위협받지 않는다. 영은 위협받지 않는다. 그렇지만 나머지 애고라든지 죽음이라든지 두려움이라든지 죄책감 이런 것들은 unreality. 그렇게 새기는 것이죠. 그렇게 깨닫고 그 깨달음을 삶에 반영하고 누리는 그런 삶 속에는 the peace of God, 하나님의 평화가 놓여 있다. 얼마 전에 하나님의 평화는 무엇인가에 대해서도 구체적으로 알아보았죠. 이제 Manual for Teachers, Clarification of Terms, 용어 해설을 제외하고는 마지막 시간인데요. Clarification of Terms, Mind, Spirit, the Ego, the Miracle, Forgiveness, the Face of Christ, True Perception, Knowledge, Jesus, Christ, the Holy Spirit, Epilogue. 이 내용은 따로 영어 해설 섹션에서 함께 또 읽고 새겨보는 것이죠. 그래서 Manual for Teachers, 그 내용 면에서는 오늘이 영어 해설을 제외하면 마지막 시간이죠. As for the rest, 좀 고상한 말로는 여적, 남겨진 어떤 말씀, 굳이 안 해도 될 말이지만 다시 한번 말하자면 그런 뜻이죠. 기타, 좀 더 부언하자면 그런 뜻이죠. 늘 그렇듯이 A Course in Miracles, 단도직입적으로 거두절미하고 아주 직설적으로
말문을 여는 것이죠. This manual is not intended to answer all questions that both teacher and pupil may raise. 이 매뉴얼, 이 지침서는 not intended to answer all questions, 모든 질문에 답하도록 그렇게 목적된 것이 아니다. 모든 질문에 대답하기 위해서 신사 매뉴얼이 쓰여진 것이 아닙니다. 모든 질문들, 즉 both teacher and pupil may raise. 교사나 학생이 공이 둘 다 물어볼 수 있는 raise the questions. 그런 질문들을 모두 답하기 위한 것은 아닙니다. 기타, as for the rest. 이 지침서는 교사와 학생이 궁금해할 수 있는 모든 질문에 답하려는 것은 아닙니다. In fact, 아닌 게 아니라 사실 it covers only a few of the more obvious ones in terms of a brief summary of some of the major concepts in the text and workbook. 아닌 게 아니라 본문, the text와 workbook, 수전장에 들어있는 some of the major concepts, 몇몇 그 주요한 개념들을 a brief summary, 짧게 요약하는 의미여서 it covers only a few, 다 커버하는 것이 아니라 그저 몇 가지만 지금 Manual for Teachers, 서문을 제외하고 Who are God's teachers? 신사는 누구인가? 하나님의 교사들은 누구인가? 해서 28번째 What is the resurrection? 부활의 의미는 무엇인가? 부활이란 무엇인가? 그렇게 28장에 걸쳐서 짧게 살펴본 것이 In fact, 사실 본문, the text, 그리고 workbook 거기에 주요한 개념들을 다만 요약 정리한 것에 불과합니다. It is not a substitute for either. Manual for Teachers, 이 신사 매뉴얼은 본문이나 workbook을 substitute, 대체하는 것이 아니고 but merely a supplement, 다만 보조하는 것입니다. 보충 자료일 뿐이지 매뉴얼만 읽고 본문과 workbook을 다 안다고 얘기할 수는 없는 것입니다. 다만 it's a supplement, 보충 자료입니다. Not a substitute, 대체할 수 있는 것은 아니죠. 신사 매뉴얼을 꼼꼼히 읽고 다 새기고 이해하고 깨달았다 할지라도 또 본문과 workbook 내용들은 나름대로 달리 새겨볼 내용들이 많이 있는 것이죠. 사실 여기서는 이 신사 매뉴얼에서는 교과서와 연습서에 나오는 일부 주요 개념을 간략하게 요약하면서 보다 통상적인 질문 중에 일부만을 다룹니다. Just a few concepts. 이 지침서는 교과서와 연습서, the text and the workbook, 그 둘 다 어느 것도 대체하지는 않습니다. It is not a substitute. 단지 보충하는 자료일 뿐입니다. It's just merely a supplement. While it is called a manual for teachers, 이것이 교사들을 위한 지침서라고 불리지만 it must be remembered, 꼭 기억하실 것은 that only time divides teacher and pupil. 다만 시간이 교사와 학생을 나누는 것이지 교사와 학생은 첫 시간 Who are God's teachers? And who are the pupils? 하나님의 교사들은 누구이고 학생들은 누구인가? 2장에 걸쳐서 자세히 살펴본 대로 교사가 학생이요 학생이 교사인 것이죠. To teach is to learn. To teach is to demonstrate. 가르치는 것이 배우는 것이다. 가르치는 것은 곧 드러내 보이는 것이다. 그리고 교사는 학생에게서, 학생은 교사에게서 서로 배운다. 학생이 곧 교사가 되는 것도 시간 문제다. Only time divides teacher and pupil, so that the difference is temporary by definition. 그래서 교사와 학생의 차이는 그 의미상, 규정상, 개념상 정의하는 대로 by definition temporary.
그저 당분간인 것이다. In some cases, 어떤 경우에는 it may be helpful for the pupil to read the manual first. 어떨 때는 학생이 본문이나 연습서보다는 교과서나 연습서, the text or the workbook, read the manual first. 교사 매뉴얼을 먼저 읽는 것도 helpful, 도움이 될 수 있습니다. 아직 기적 수업의 내용을 또렷하게 깨닫지 못하고 있는 학생, the pupil. 그렇지만 우리들이 여러 차례 함께 읽고 새기면서 느낀 것처럼 기적 수업의 내용에 아직 낯선 beginners, 초심자들에게도 교사 매뉴얼, 신사 매뉴얼은 참으로 좋은 예습서가 되는 것이죠. An excellent preview. 그 내용을 사뭇 또렷하게 들여다볼 수 있는 그런 요약 해설본이 바로 Manual for Teachers. 이것을 교사용 지침서라고 부르지만 오직 시간만이 교사와 학생을 구분할 뿐이며 따라서 그 차이, 교사와 학생의 차이는 말 그대로 by definition 일시적입니다. temporary. 경우에 따라서는 지침서를 먼저 읽는 것이 학생에게 도움이 될 수 있습니다. 학생이라 할지라도 Manual for Teachers, 교사들을 위한 지침서를 먼저 읽는 것이 도움이 될 수도 있습니다. 본문이나 workbook, 그 내용을 천천히 들여다보기 전에 우선 Manual for Teachers, 모두 29장으로 되어 있고 그 끝에 또 Clarification of Terms, 영어 해설이 짤막하게 들어있는 신사 매뉴얼. 잘 읽고 새기면 전반적인 A Course in Miracles의 윤곽을 이해할 수 있는 것이죠. Others might do better to begin with the workbook. Still others may need to start at the more abstract level of the text. 어떤 경우에는 연습서, workbook, 매일매일 365일 일단 한번 쭉 겪어보고 본문을 읽는 것도 또 better, 더 좋은 방법이 될 수도 있습니다. Maybe, might. 그러나 교과서, the text의 좀 이론적인, 보다 추상적이고 이론적인 abstract level, 이론과 추상적인 개념들을 좀 더 깊게 공부하고자 하는 학생들에게도 또 그것도 뭐 또 괜찮은 아이디어다. 결국 본문을 먼저 읽고 충분히 그 추상적인 이론적인 내용들을 새기는 것도 뭐 괜찮고, 아니면 365일 연습서를 하루하루 경험해보고 체험해보고 본문을 읽는 것도 괜찮고, 아니면 교사 매뉴얼, 신사 매뉴얼을 먼저 짧게 한번 읽고 본문과 워크북을 다시 읽어도 괜찮다. 순서에 뭐 그렇게 구애받을 필요는 없습니다. 그런 얘기죠. 그래서 Course in Miracles 세 권으로 되어 있는 Text, Workbook, Manual for Teachers, 그 어느 부분부터 시작해도 좋지만 경우에 따라서는 저 같은 경우는 Manual for Teachers, 짧은 내용을 한번 먼저 읽어보라, 그렇게 권하는 것이죠. Which is for which? 어느 것이 어떤 경우에 나은가? Who would profit more from prayers alone? 어떤 사람은 뭐 이것저것 읽을 필요도 없이 그저 기도만 하는 것으로도 혜택을 받을 수 있고, Who needs but a smile? Being as yet unready for more. 더 이상 뭐 준비가 좀 안 된 상태에서 그저 미소 지을 뿐, 뭐 딱히 어떤 무엇부터 어떻게 구체적으로 읽어야 한다는 그 수순이 있는 것은 아니죠. No one should attempt to answer these questions alone. 그 누구도 이런 질문에 대해서 홀로 대답해서는 안 됩니다. 이제 Manual for Teachers 28장을 꼼꼼하게 읽고 난 저희들은 이미 알죠.
We don't decide alone. We decide with the Holy Spirit. Not alone anymore. 어느 것이 어느 것을 위한 것인가? 기도만으로도 더 이익을 얻는 사람은 누구인가? 이런저런 본문, 연습용 교과서, workbook, manual for teachers 이런 거 다 읽을 필요 없이 그저 기도만으로도 혜택을 입는 사람은 또 누구인가? 또 더 많은 것, 세대에 아직 준비가 되지 않아 다만 미소만 필요한 사람은 누군가? 누구도 이러한 질문을 혼자 답하려 해서는 안 된다. 이런저런 해석이 가능한 표현들이지만 한마디로 답은 없다는 것이죠. Surely no teacher of God has come this far without realizing that. 물론 teacher of God, 하나님의 교사들이 여기까지 manual for teachers 끝부분에 있으니까 본문을 다 읽고 workbook 내용을 다 숙지하고 이제 마지막으로 manual for teachers까지 다 마스터했다. This far. 여기까지 온 사람이 realizing that. 그것을 모를 사람이 누가 있겠습니까? 홀로 하는 것이 아니죠. With the Holy Spirit, through the Holy Spirit. The curriculum is highly individualized. 기적 수업의 교과 과정은 무척 개인화돼 있죠. 사람에 따라서 다 다르다는 것이죠. 각자의 경우에 따라서 이런저런 방법이 있는 것이죠. Highly individualized. And all aspects are under the Holy Spirit's particular care and guidance. 그래서 교과 과정, 기적 수업의 모든 all aspects, 모든 부분들이 under the Holy Spirit's particular care and guidance, 성령의 특별한 돌보심과 이끄심에 달려있다는 것이죠. Ask and he will answer. 물으십시오. 그러면 성령께서 답하십니다. The responsibility is his, and he alone is fit to assume it. 책임은 성령께 있는 것이고 오로지 성령만이 그런 책임을 맡기에 적합한 것입니다. 마지막 결정적인 답은 늘 성령께 구하라는 것이죠. Ask, and the Holy Spirit will answer. 이것을 인식하지 못하면서 이것이라는 것은 혼자 결정하는 것이 아니다. 그것을 모르면서 여기까지 왔을 하나님의 교사는 없습니다. 여기까지 text, workbook, manual for teachers 이렇게 쭉 읽고 깨닫고 숙지해온 하나님의 교사라면 그 정도 인식 못할까요? 기적 수업의 교육과정, 커리큘럼은 지극히 개별화되고 individualized, individuated 그리고 성령은 모든 측면을 각별히 관리하고 안내하는 것입니다. 기적 수업의 모든 측면을 성령께서 모두 관장하신다는 것이죠. 이끌고 관리하고 안내하신다. 질문하라. 그러면 성령이 대답할 것이다. Ask, and the Holy Spirit will answer. 그렇게 답하는 것이 성령의 responsibility, 책임이며 성령만이 바로 그런 책임을 떠맡는 적임자인 것이다. To do so is his function. 그렇게 하는 것이 his 대문자로 되어 있는 function of the Holy Spirit. 성령의 기능인 것이다. To refer the questions to him is yours. 그 질문들을 성령께 묻는 것은 your function, your responsibility. 그대의 기능이고 그대의 책임인 것이다. 물어라. Ask, and the Holy Spirit will answer. Would you want to be responsible for decisions about which you understand so little? 그대가 거의 모르는 어떤 결정에 대해서 그대 스스로 책임지고 싶은가? Be glad you have a teacher who cannot make a mistake. 기뻐하라. 그대는 대문자로 되어 있는 teacher, 그 교사 who cannot make a mistake, 실수하지 않는, 오류를 범하지 않는 교사, 즉 the Holy Spirit.
성령을 그대의 교사로 모시고 있다는 것에 대해서 be glad. 기뻐하십시오. His answers are always right. 성령의 답은 늘 맞습니다. Would you say that of yours? 그대는 그대의 답이 always right, 맞다고 말할 수 있을까요? 그것이 성령의 역할이다. 그대의 물음에 답하는 것. 너의 역할은 성령께 묻는 것이다. 여쭈어라. Ask. And the Holy Spirit will answer. 그대는 그대가 거의 모르는 것을 결정하는 책무를 굳이 떠맡고 싶은가? 그대는 결정을 내려도 그것이 맞는지 틀리는지 옳은지 그런지 적절한 결정인지 그대는 모르는 것이다. 왜 그대 스스로 그런 결정을, 그런 책임을 떠맡으려 하는가? 실수할 수 없는 교사, 대문자로 되어 있는 the teacher who cannot make a mistake. 실수할 수 없는 그 교사가 그대 옆에, 그대에게 있음에 기뻐하라. Be glad. 그의 답은 언제나 옳다. His answers are always right. 그대는 그대의 답이 옳다고 말할 수 있겠는가? 왜 그대가 답하려고 하는가? 성령께 물어라. Ask. And the Holy Spirit will answer. The ego's response to the Holy Spirit. 그것은 다만 묻는 것이다. 에고는 무슨 질문을 할지도 모르는 것이죠. 늘 어리석은 질문만 공시렁공시렁 되고 있는 것이죠. 질문 자체도 성령께 맡기고 저는 무엇을 물어보아야 할지도 모릅니다. 제게 무엇을 물어볼 수 있는지 그것도 가르쳐 주십시오. Ask. And the Holy Spirit will answer, will guide you, will lead you. The Holy Spirit is the mechanism of miracles. 성령이 바로 기적 수업에서 말하는 기적의 그 메커니즘인 것이다. 어떻게 기적이 이루어지는가? 그것은 through the Holy Spirit. The miracle dissolves error because the Holy Spirit identifies error as false or unreal. 기적은 오류들을 녹여버립니다. 왜냐하면 the Holy Spirit identifies error as false or unreal. 성령께서 그런 오류들을 false, 거짓이다, 그리고 unreal, 비실제다, 그렇게 가려주시기 때문에 Ask the Holy Spirit and the Holy Spirit will answer. 무엇이든 묻고 고요함 속에서 답을 기다리라. Ask and be still and listen. There's another advantage, and a very important one, in referring decisions to the Holy Spirit with increasing frequency. With increasing frequency, 점점 더 자주 결정을 성령께 맡기는 것, referring decisions to the Holy Spirit. Another advantage, 또 다른 유익함이 있습니다. 혜택이 있습니다. 그것은 또 매우 중요한 것인데요. Perhaps you have not thought of this aspect, but its centrality is obvious. 아마 이 측면에 대해서는 아직 생각을 못했을지도 모르는데 그 중요성은 분명합니다. 성령께 더욱 자주 결정을 맡길수록 또 다른 유익이 있으며 혜택이 있으며 그것은 매우 중요한 유익인데 어쩌면 그대는 하나님의 교사로서 아직 이 측면을 생각하지 못했을지도 모르지만 그 중요성은 명백한 것입니다. The centrality, the importance is obvious. To follow the Holy Spirit's guidance is to let yourself be absorbed of guilt. 성령의 이끄심을 따르는 것은 그대 스스로가 absorbed of guilt, 죄책감을 모두 사함받는 것이다. It is the essence of the atonement. 그것은 바로
A Course in Miracles의 궁극적인 도달점인 The Atonement, At-one-ment with God, 하나님과 늘 하나임. 그래서 바로 속죄. 죄라는 것이 본래 없었는데 속죄인 것이죠. Forgive what never was. 본래 없었던 것, 본래 아닌 그것을 용서하는 것이 바로 forgiveness. 그리고 그 결과는 at-one-ment. 한 번도 결코 떨어져 본 적이 없는 하나님 아버지와의 oneness, 하나임, at-one-ment. 의 핵심인 것이다. 성령의 이끄심을 받는 것. It is the core of the curriculum. 이것이 바로 기적수업 교과과정의 core, the core, 핵심인 것이다. 진짜 알맹이인 것이다. 무엇이? To follow the Holy Spirit's guidance unto the atonement through the absolution of guilt. 성령의 이끄심을 통해 모든 죄책감으로부터 해방되어 마침내 하느님 아버지와의 하나임의 상태를 기억하는 것. 원래 떨어져 본 적이 없었기 때문에 다시 되돌아가는 것도 아니죠. 그저 realization, remembrance of God through the face of Christ. 그리스도의 얼굴을 통해 하나님을 기억하는 것. 아, 나는 한 번도 하나님으로부터 떨어져 본 적이 없구나. I am as God created. 그렇게 기억하고 깨닫는 것. The atonement. 그것은 바로 성령의 이끄심을 통해 다다라지는 것이다. 그것이 바로 A Course in Miracles라는 The Curriculum, 그 교과 과정의 The Core, 핵심, 알맹이인 것이다. 그렇게 Manual for Teacher, 마지막 시간, As for the rest. 앞서 다 한 말이지만 다시 한번 또 요약 정리하면서 되새기는 것이죠. 성령의 안대를 따르는 것. 그것은 그대 자신을 죄책에서 사면하게 되는 것이다. Absolution of guilt. 이것이 속죄의 본질이다. Atonement. 속죄라고 번역했지만 그 속뜻은 하나임, at-one-ment. 이것이 이 교육과정, A Course in Miracles, 기적 수업이 핵심이다. The core of the curriculum. Atonement. 이것이 궁극적인 지향점이죠. 그렇지만 결국 atonement라는 것도 앞서 살펴본 대로 the final illusion, 마지막 환상인 것이죠. 그렇지만 다른 모든 환상들에 비해 이 환상은 마침내 하느님 아버지께서 the final step, 마지막 수순을 밟게 되는 인간으로서 할 수 있는 마지막 환상의 단계인 것이죠. At-one-ment with God, 하나님과 하나임. 그래서 어떤 본질적인 실존적인 의미에서는 하느님 또는 하나님 이런 표현보다는 하나임이라는 표현이 God라는 하나님의 그 속내를 보다 잘 표현한 말이 될 수도 있는 것이죠. 하느님이냐 하나님이냐 이런 것보다는 하나임으로 요약되는 God. The imagined usurping of functions not your own is the basis of fear. Imagined, 그저 상상된 usurping of functions, 어떤 기능을 뺏기는 것 같은 것, not your own, 그대 자신의 것도 아닌데 어떤 그대 자신이 할 수 있는 어떤 기능이 뺏겨지는 것 같은 것. 그것은 the basis of fear, 바로 두려움의 그 근간입니다. The whole world you see reflects the illusion that you have done so, making fear inevitable. 바로 이 세상, 그대가 보는 이 세상 전체가 바로 그 환상, 내가 할 수 있는 것을 왜 성령께 굳이 맡기는가 하는 그런 내가 할 기능이다 라고 생각하는 그런 환상, 그것이 두려움을 inevitable, 불가피하게 만드는 것이다.
let go, let God. 툭 내려놓고 모든 것을 맡기지 못하고 아직도 내가 할 수 있다 그렇게 생각하는 것, 그리고 뭔가 나의 기능을 뺏기는 것 같은 것, 그래서 두려워하는 것, 이 모든 것들이 바로 에고가 빚어내는 환상인 것이다. 너희 역할이 아닌 역할을 상상 속에서 강탈하는 것, 강탈당하는 것 같은 것, usurping, 그것이 바로 두려움의 기반이다. 본래 그대의 것이 아닌데 그대가 뺏길 것이 무엇인가? 그대가 보는 세상 전체가 그대가 그렇게 했다는 환상을 반영하기 때문에 두려움은 불가피하다. 이 세상은 그대가 지어낸 것이죠. 본문에 보면 많은 이 세상의 부분들, 심지어 육체의 질병까지도 지어낸 것이다, 그렇게까지 설명하는데요. 그대가 보는 세상 전체가 그대가 그렇게 했다는 환상, 그대가 지어낸 그 세상, 그런데 그대가 그대의 기능을 뭔가 성령께 내어 맡긴다는 것이 뭔가 불안하고 두려운 에고의 속성을 말하고 있는 것이죠. To return the function to the one to whom it belongs is thus the escape from fear. 그래서 그 본래의 기능을, 그것이 속한 본래의 존재인 성령께 그대로 return, 되돌려드리는 것, 그것이 the escape from fear, 두려움으로부터 탈출하는 것이다. 모두 내려놓고 맡기면 두려움조차 없어지는 것이죠. And it is this that lets the memory of love return to you. 그리고 바로 이것이 사랑의 기억을 그대에게 돌려주는, 무엇이 성령께 모든 것을 맡기는 것. It is this that lets the memory of love return to you. 사랑의 기억, 잊혀졌던 사랑. 사랑은 어떤 감정이 아니죠. A Course in Miracles에서 말하고 있는 사랑이라는 것은 어떤 실존의 바탕, the ground of being, 존재의 그 바탕을 love, 사랑이라고 하는 것이죠. 그대가 자기의 기능이라고 생각했던 것을 모두 성령께 내어 맡기면 두려움으로부터 탈출하게 되고, 두려움이 없어진 그 자리에 본래부터 늘 있었던 사랑의 기억이 그대에게 돌아오는 것이다. 그것은 바로 사랑의 기억이라는 것은 하나님의 기억인 것이죠. The memory of God return to you. God is love. 신약성경 요한 1서에서 사도 요한이 그렇게 정의하는 것이죠. God is love. 하나님은 사랑이시다. 하나님이 사랑이라면 실존의 모든 것이 곧 사랑인 것이죠. 인간이 감정으로 느끼는 사랑, 그것이 아닌 실존적 뿌리로서, 바탕으로서, the root, the ground of being. Love is God. God is love. 그래서 이 love라는 표현 속에 God를 집어넣어 보면 또 똑같은 말이 되는 것이죠. And it is this that lets the memory of God return to you. 하나님의 기억이 되돌아오면 사랑의 기억이 되돌아오는 것이죠. 그러면 사랑이 기억되면 두려움은 저절로 사라지는 것이죠. 여러 차례 함께 새겨본 것처럼 Love is letting go of fear. 사랑은 두려움을 내려놓는 것이다. 어두운 방에 불이 켜지면 어두움은 순식간에 사라지는 것이죠. 왜냐하면 어둠은 다만 빛의 부재, the absence of light. Fear, 두려움도 다만 사랑의 부재, the absence of love. 사랑이 불 켜지면 두려움이라는 어둠은
순식간에 자취를 감추고 마는 것이죠. 따라서 그 역할을 그것이 원래 속한 이, 즉 성령께 돌려드리는 것이 두려움에서 속히 벗어나는 길이다. 그리고 두려움에서 벗어나면 사랑의 기억이 그대에게 되돌아온다. 사랑의 기억이 되돌아온다는 것은 하나님을 기억하고 only love, 오로지 사랑, only God. Fear condemns and love forgives. 두려움은 정죄하고 사랑은 용서합니다. Forgiveness thus undoes what fear has produced. 그러므로 용서는 두려움이 지어낸 것들을 모두 undoes, 해제합니다. 본래 상태로 되돌립니다. Returning the mind to the awareness of God. 마음을 하나님에 대한 알아차림으로 returning, 되돌리는 것이죠. 마찬가지로 신약성경 요한일서 1 John 4장 18절에 보면 There is no fear in love. 사랑에는 두려움이 없습니다. But perfect love casts out fear. 그렇지만 온전한 사랑은 두려움을 모두 몰아냅니다. Because fear involves punishment. 왜냐하면 두려움은 정죄, 징벌을 의미하고 and the one who fears is not perfected in love. 그리고 두려워하는 사람은 사랑 속에서 온전하게 되지 못했기 때문입니다. There is no fear in love. 기적수업이라는 책이 1970년대 이 세상에 나오기 훨씬 전에 거의 2000년쯤 전에 사도 요한도 똑같은 말씀을 하시는 것이죠. There is no fear in love. 사랑 안에 두려움은 없습니다. 사랑이냐 두려움이냐 둘 중에 하나인 것입니다. Do not then think that following the Holy Spirit's guidance is necessary merely because of your own inadequacies. It is the way out of hell for you. 그렇다면 성령의 가르침, 성령의 따름에 인도된다는 것이 그저 그대가 적절하지 못하기 때문에, 그대가 아직 부족하기 때문에 그렇다라고만 생각하지 말라. 그보다 훨씬 이상이다. It is the way out of hell for you. 그대는 성령을 따름으로써 지옥으로부터 탈출하는 것이다. 그대가 만들어낸 지옥이라는 환상, 그대가 아직도 알게 모르게 두려워하는 그 지옥이라는 illusion, the way out of hell for you. 지옥으로부터 완전히 벗어나게 되는 것이다. In whatever form of illusions you have produced or manufactured. 그대가 어떤 식으로 만들어내고 지어냈던 간에 그 지옥이라는 환상으로부터 It is the way out of hell for you. 그러므로 그대가 부족하기 때문에 inadequate, 아직 적절하지 못하기 때문에 성령의 안내를 따라야 한다고 생각하는 것만으로는 부족하다. 성령의 안내를 따름으로써 그대는 결국 그대가 지어낸 지옥으로부터 벗어나게 되는 것이다. The way out of hell. Here again is the paradox often referred to in the course. 바로 여기에 이 기적 수업이 자주 거론하는 the paradox, 역설이 또 있는 것인데 to say, 이렇게 말하는 것 Of myself I can do nothing. 내 스스로는 아무것도 할 수 없습니다 라고 말하는 것 is to gain all power. 그것이 바로 모든 권능을 얻는 길이다. 제 힘으로는 아무것도 할 수 없습니다 라고 고백하는 것이 모든 권능을 받는다는 그 역설, 모든 것을 포기함으로써 모든 것을 얻게 된다는 그 paradox. And yet it is but a seeming paradox. 그렇지만 그것은 다만 seeming, 그렇게 역설로 보이는 역설이지 사실은 역설이 아닌 것이다. 이 수업에서, 기적 수업에서 종종 언급되는 역설이 여기 다시 있는 것이다. 나는 나에 의해서는 아무것도 할 수 없습니다 라고 말하는 것은 실로 모든 권능을 얻는 것이다. 자기 스스로의 권능을 모두 포기하는 것, 나는 아무것도 할 수 없습니다. 성령님의 도움이 없이는 그렇게
total relinquishment, 전적인 나의 포기, 그렇게 나를 모조리 포기함으로써 진짜 권능을 받게 된다는 것, 그것은 사실 역설이 아니라 다만 역설로 보일 뿐이다. It's just a seeming paradox. God created you. You have all power. 하나님께서 그대를 창조하셨다. 그대는 모든 권능을 가지고 있다. The image you made of yourself has none. 그대가 만들어낸 그대의 이미지, 에고라는 것, 그대가 만들어낸 그대의 자화상은 has none of that power. 아무런 권능도 없다. The Holy Spirit knows the truth about you. 그대 안에 실존으로 들어계시는 성령님, I am the Christ consciousness, the Buddha nature. The Holy Spirit knows the truth about you. 성령께서는 그대에 관한 진실을 알고 계십니다. The image you made does not. 그대가 만들어낸 그 이미지, 에고라는 것 does not know the truth about you. 그대 스스로에 대한 진실을 그 에고는 모릅니다. 그대는 하나님이 창조하신 그대로 모든 권능을 가졌습니다, 이미. 그대가 그대 자신으로 만들어낸 형상, 에고에는 아무런 능력이 없는 것입니다. 성령께서는 그대에 대한 진실을 모두 알고 계시죠? 머리카락 숫자까지도 낱낱이 알고 계시는 The Holy Spirit, The Holy Trinity, 성삼위, 성부, 성자, 성령 하나님의 한 분이신 The Holy Spirit, according to the traditional Christian theology, 전통적인 기독교 신학에 따르면 그렇게 성령을 세 분 하나님 가운데 한 분으로 우리 안에 들어와 계신 실존으로 새기는 것이죠. 그대가 만든 형상, 그대가 상상해낸, 그대가 지어낸 형상, the ego, 그대에 대한 진실을 모릅니다. 그대는 그대를 모릅니다. 그렇지만 그대 안에 계신 그대의 실존인 성령께서는 그대에 대한 진실을 압니다. The Holy Spirit knows the truth about you. Yet, despite its obvious and complete ignorance, this image assumes it knows all things because you have given that belief to it. 그렇지만 그대가 지어낸 에고가 분명히 확실하게 ignorance, 무지한 상태에 있음에도 despite, 불구하고 this image, the ego, 에고는 assumes, 추정하기를 it knows all things because you have given that belief to it. 그대가 그 에고에게 그런 믿음을 주었기 때문에 에고가 그대에 대한 진실을 알고 있다는 그런 억측을 하게 하는 것입니다. Such is your teaching and the teaching of the world that was made to uphold it. 그것이 바로 그대 에고의 가르침이고 이 세상의 가르침이고 이 세상의 가르침을 그 에고의 가르침을 또 그대로 견지하는 것이다. 모두 허상인 것이다. 하지만 그것은 그 에고는 그대가 지어낸 그대의 형상은 완벽하게 모른다는 점이 명백한데도 불구하고 모든 것을 알고 있다고 억측하기 때문에 이것은 그대가 그대의 에고에게 그런 믿음을 주었기 때문이다. 바로 이것이 그대의 가르침이고 세상의 가르침이고 세상의 가르침은 그대의 그 에고의 그 잘못된 가르침을 또 옹호하는 것이다. 그렇게 세상과 에고라는 두 허상이, 두 환상이 어우러져 돌아가는 것이다. But the teacher who knows the truth has not forgotten it. 그렇지만 진실을 알고 있는 the teacher, 대문자로 되어 있는 the Holy Spirit, 성령께서는 has not forgotten it. 그것을 잊지 않았습니다. His decisions bring benefit to all. 성령의 결정은 모든 이에게 혜택을 가져오는데 being wholly devoid of attack. 성령의 가르침, 성령의 지혜는 devoid of attack, 공격적인 것이 없기 때문입니다. And therefore incapable of arousing guilt. 기적서에서 말하는 공격적 사고,
잘못된 허상으로부터 나오는 에고를 보호하기 위한 attack thoughts. 그것은 바로 죄책감, 죄, 두려움에 근거하는 것인데요. 공격적인 생각이 없기 때문에 죄책감도 없는 것입니다. 하지만 진실을 아는 교사, 즉 성령께서는 결코 진실을 잊지 않았습니다. 성령의 결정에는 전혀 공격이 담겨 있지 않기 때문에 devoid of attack, 모든 이에게 혜택을 주며 공격이 없기 때문에 죄책감을 일으키지 않습니다. 공격을 해야 뭔가 죄를 지었다는 생각이 들고 죄책감이 들고 또 안갚음을 당할까 봐 또 두려워하고 이런 악순환이 계속되는 것이죠. 공격, 죄, 죄책감, 두려움 이런 그 모든 것으로부터 해방되는 것은 성령의 안내를 따르는 것입니다. 그렇게 A Course in Miracles 늘 두 가지 초이스 가운데 Choose again, my brother. 다시 선택하라, 내 형제요. 그렇게 A Course in Miracles 본문 거의 끝부분에 가면 결론으로 Choose again. 주인공인 Decision Maker, 우리의 참나라고 할 수 있고 The Buddha Nature, 불성이라고도 할 수 있고 The Christ Consciousness, 그리스도 의식이라고 할 수도 있고 그저 간단하게 The I Am 이라고 할 수 있는 Decision Maker, 꿈을 꾸고 있는 주인공이죠. Dreamer. 선문답에서는 그저 주인공. 그렇게 말하는 Decision Maker는 두 가지 초이스가 있는데요. Ego or Holy Spirit. 에고의 결정을 따를 것이냐 아니면은 성령의 결정을 따를 것이냐. 둘 중에 하나이죠. Holy Spirit, 성령의 결정을 따르면 love, 늘 사랑으로 인도되는 것이고 Ego, 에고의 결정을 따르면 sin, guilt, fear, 죄, 죄책감, 두려움이라는 그 악순환 속으로 떨어지고 마는 것이죠. 그래서 Course in Miracles, 기적 수업의 Mind Training, 마음 수련은 through forgiveness, 용서를 통해서 Holy Spirit, 성령의 인도를 받고 Love is letting go of fear, 사랑은 두려움을 내려놓는 것이다. 그렇게 간단하게 이런 다이어그램, 도식으로 A Course in Miracles 정리될 수도 있는 것이죠. Decision Maker in 그대, 주인공, Ego or the Holy Spirit. Which one would you choose? 늘 에고에 끄달리고 매몰되고 에고 쪽으로 향하는 그 마음을 늘 Holy Spirit, 성령의 인도로 이끄는 그것이 바로 forgiveness, 용서하라는 것이죠. 용서는 에고를 철저하게 해제하는 것, undoing the ego. 이 에고를 용서하는 것, undoing the ego. 그러므로 둘 중에 하나를 선택하는 것이 아니라 아예 이 에고라는 측면이 잘려져 나간 상태, 그것을 forgiveness라고 하는 것이죠. Who assumes a power that he does not possess is deceiving himself. 스스로 갖고 있지 않은 그런 권능을 스스로 만든다는 것은 스스로를 속이는 것이다. Yet to accept the power given him by God is but to acknowledge his creator and accept his gifts. 그렇지만 하나님께서 주신 그 권능을 수용하고 그리고 그 창조주이신 하나님을 인정하고 하나님의 선물을 받는 것, 그것이 진정한 길인 것이죠. Yet to accept the power given him by God is but to acknowledge his creator and accept his gift. 하나님께서 주신 그 권능을 그대로 받는다는 것은 다름 아닌 창조주를 인정하고 그 선물을 그대로 그저 받는 것입니다. Accept his gifts. 선물을 주는데도 거절하고 있는 것이죠. 자신에게 없는 능력을 제 것으로 삼는 자는 자신
속이고 있는 것이다. 나한테 없는 권능, 그 능력을 내가 어떻게 쓰겠는가. 하지만 하나님이 주신 능력을 받아들이는 것은 곧 자신의 창조주인 하나님을 인정하고 그분의 선물을 그대로 주는 대로 받는 것이다. Accept His gift. 그래서 A Course in Miracles, 기적 수업을 세 권의 어떤 핵심 요약본으로 낸 Gifts from A Course in Miracles라는 책이 있는데요. Accept this gift, a gift of peace, a gift of healing. 이 세 권의 책을 묶어서 기적 수업으로부터의 선물이라는 멋진 책이 나왔죠. 언젠가 한번 제가 번역해볼까 하는 생각을 10수년 전부터 가지고 있는 바로 그런 책인데요. 바로 이 세 권 첫 번째 나온 책이 Accept this gift, 이 선물을 받으라 라는 내용이었죠. 그래서 자신에게 없는 능력을 자기 이미 어떻게 갖고 있는 것처럼 그렇게 착각하고 뭔가 해보려고 할 것이 아니라 다만 하나님께서 주신 능력을 받아들이는 것, 그것은 I am as God created, 그렇게 인정하고 창조주를 인정하고 그분의 선물을, 거저 주시는 선물을 그대로 받는 것입니다. To accept the power given him by God is but to acknowledge his creator and accept his gift. Accept this gift. The gift of peace and the gift of healing. 평화의 선물, 치유의 선물. 그렇게 이어지는데요. Chapter 29, As for the rest. 여적, 기타. 남은 부분은 다음 시간에 이어서 함께 살펴보기로 하겠습니다. 그럼 이번 시간은 여기까지. Until next time, take care. Bye.